नमस्कार दर्शक बंधु पवित्र चलतु जान आज दिन सबकि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश आरंभ कर ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जापर आज भिडियो न्यूज देखा पूर्व आपण अनुरोध चारिड़े हईजा माति आपण मैंने सतर्क रुहतु आ निज स्वास्थ्यर जत्न नियंतु आमको हृदय भल पाते न्यूज गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु चलते विस्फोरण 8 ओडिया मृत श्रमिक परिवार को 10 लाख लेखाएं सहायता राशि देवे मुख्यमंत्री सोमवार तेलंगाना एक रासायनिक कारखाना घटी भयंकर विस्फोरण घटी एथिरे प्राय 40 जन मृत्यु घटी बेले से मध्य 8 जन ओडिया थे एने आज मृत ओडिया परिवार को मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सहायता राशि घोषणा कर मुख्यमंत्री रिलीफ एंड प्राय 10 लाख लेखाएं आर्थिक सहायता प्रदान नहीं घोषणा कर राज्य सरकार एक अधिकारी दल घटनास्थल में उपस्थित रही उद्धार और चिकित्सा कार्य अनुदान कर सूचना खबर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा पुरी पौरपालिका महानगर निगम पुरी पौरपालिका महानगर निगम घोषणा कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यह पुरी जगन्नाथ म्यूजियम प्रतिष्ठा नहीं शुक्रवार सन्धार बाहुड़ा यात्रा नहीं सांबादिक सम्मेलन अवसर में यह सूचना देखते मुख्यमंत्री श्री माझी कहते एवं पवित्र पुरी सहर में महाप्रभु को घोषयात्रा जारी रही बाहुड़ा यात्रा महाप्रभु आज्ञा दे सारी यात्रा को सुचारूपे और सुरक्षित ढंग से संपूर्ण करने ठाकुर निर्देश में समस्त निज निज सेवा प्रदान कर मुख्यमंत्री मोहन माझी कहते सूचना मिली। परवर्ती खबर खोल हीराकुद जलभंडार गेट 13 जिला जिलापाल को आगुआ सूत्र सूचना आसंता 6 तारिख में खोल हीराकुद गेट छड़ा ए वर्षर प्रथम जल एपाई जिला प्रशासन पक्षर नदी पार्श्व रोकवा समस्त जनसाधारण मान माइक जुगे सतर्क कर बन्या जल निष्कासन समय जपरी कौन अघटन हम से नदी भितर जावाई बारण कर डैम कर्तृपक्ष 13टी जिलार जिलापाल को आगुआ सतर्क सूचना दी उपरमुंडर अधिक वर्षा जो पानीर इनफ्लो बढ़ हीराकुदर बन्या जल निष्कासन डैम कर्तृपक्ष सूचना देते खबर मिली। परवर्ती खबर क्षुद्र हूँ कि बड़ जमाकारी सबू चिटफंड क्षतिग्रस्त टंका पाइबे समस्त चिटफंड क्षतिग्रस्त फेरबे टंका क्षुद्र हूँ कि बड़ जमाकारी समस्ते टंका पाइबे 10,000 कि 10 लाख सामान्य प्रमाण देखले समस्त को टंका मिल मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सूचना देते से कहते वर्ष भितर 1,26,137 जमाकारी को 47 कोटी टंका फेरस्त होती आसंता 3-4 मास मध्य आउ 5 लाख जमाकारी को क्षतिपूरण राशि प्रदान करने को मुख्यमंत्री निर्देश देते सूचना मिली। परवर्ती खबर हिमाचल उत्तराखंड में बन्या भूस्खलन 69 जनकर मृत्यु अनेक निखोज हिमाचल और उत्तराखंड में बन्या भूस्खलन हिमाचल प्रदेश में तांडव रचिଛି बादल बोट वर्षा बर्तमान सुधा हिमाचल प्रदेश में 69 जनकर मृत्यु होती 37 रु अधिक लोक निखोज होती सिमिला मंडी और सिरमुर उपत्यकार प्रबल क्षति घटी आसंता जुलाई 9 तारिख पर्यंत जारी रर्षार तांडव गत जून 20 रु जुलाई 3 मध्य 69 लोक प्राण हराई सूचना मिली। परवर्ती खबर आसंता 20 स्पेशल ओटीटी 75,000 शिक्षक परीक्षा देवे प्राथमिक विद्यालय कार्यरत शिक्षक शिक्षयित्री स्वतंत्र शिक्षक योग्यता परीक्षा स्पेशल ओटीटी आसंता 20 तारिख हो यह परीक्षा लगी एथर रेकर्ड 75,403 जन शिक्षक शिक्षयित्री आवेदन कर पूर्व वर्ष अपेक्षा एथर बहुत अधिक आवेदनकारी परीक्षा परिचालना बोर्ड पर आह्वानमूलक सूचना मिली। परवर्ती खबर 24 घंटा 4 जिले में अति प्रबल वर्षा संभावना उत्तर ओडिशा उपर एक घूर्णिबलय सक्रिय जार प्रभाव में राज्य में वर्षा लगी रही आसंता 24 घंटा 4 जिले में अति प्रबल वर्षा हो किसी स्थान में अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क जारी कर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर को सतर्क जारी कर सूचना मिली। परवर्ती खबर पनीपरिया दर आकाश छुआ भुवनेश्वर परिवा दर बैगण 60 रु 80 टंका टमाटो 50 टंका हाइब्रिड कांकड़ 80 टंका देशी कांकड़ 160 टंका कलरा 80 टंका
ଟଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି 70 ଟଙ୍କା, କାକୁଡ଼ି 70 ଟଙ୍କା, ଜହ୍ନି 80 ଟଙ୍କା, ପୋଟଳ 80 ଟଙ୍କା, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ 70ରୁ 80 ଟଙ୍କା, ଗାଜର 60 ଟଙ୍କା, ବିନ୍ସ 140 ଟଙ୍କା। ସେହିପରି କଟକରେ ପରିବା ଦର ବି ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ପୋଟଳ 40 ଟଙ୍କା, ଭେଣ୍ଡି 60 ଟଙ୍କା, ବିନ୍ 120 ଟଙ୍କା, ବାଇଗଣ 70 ଟଙ୍କା, ଫୁଲକୋବି ଗୋଟା 50 ଟଙ୍କା, କଲରା 60 ଟଙ୍କା, ଜହ୍ନି 60 ଟଙ୍କା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶରଧାବାଲି ଦୋଳଚକଟା ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇବାକୁ ଅପିଲ କଲେ ଅନୁ ଗର୍ଗ। ପୁରୀର ଶରଧାବାଲିରେ ଦୋଳଚକଟା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ନେଇ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର ତଥା ପୁରୀ ଅଘଟଣ ତଦନ୍ତକାରୀ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁ ଗର୍ଗ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଗର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଦୋଳଚକଟା ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ ଯେ କେହି ଭେଟି ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ସ୍ପେଶାଲ ସର୍କିଟ ହାଉସରେ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପରେ ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ଅନୁଭବ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସ୍କୁଲ। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବ କି ବନ୍ଦ ରହିବ ସେ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିଭଳି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, କେମିତି ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଯଦିଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ, ତେବେ ସେମିତି କିଛି ହେଲେ ସେହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜାମିନ ଆବେଦନ କଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ। ବିଏମ୍ସି ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବି ଜାମିନ ପାଇଁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଦୌରାଜଙ୍ଗ ନିକଟରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ରାତିରେ ଗିରଫ ପରେ 14 ଦିନ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ। ବିଏମ୍ସି ଅତିରିକ୍ତ କମିଶନରଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ମାଡ଼ ଘଟଣାରେ 6 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ ଲାଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ଜେଲ୍ ଡିଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରାଗାରରେ ପହଞ୍ଚି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କଲେ ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ। ଜେଲ୍ ଡିଜି କଏଦୀ ଓ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଏଥିସହିତ ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡ ବୁଲିବା ସହ ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଓ ଜେଲରଙ୍କ ସହ ଜେଲ୍ ଡିଜି ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଜେଲରଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରି କଏଦୀମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ। ବୈଠକ ପରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ ନାଥ। ଡିଜି କହିଛନ୍ତି, ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ଲାଗିବ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା। ଫଳରେ ଜେଲ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ। କେଉଁ ଜେଲ୍ରେ କ'ଣ ହେଉଛି କ୍ୟାମେରା ଜରିଆରେ ନଜର ରଖିବେ ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାଳ ଛତୁ ଖାଇ 5 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ପାଳ ଛତୁ ଖାଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 5 ଜଣ ଅସୁସ୍ଥ। ଏହି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନବରଙ୍ଗପୁର ରାଇଘର ବ୍ଲକ ମାରଙ୍ଗିପାଲ ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁର ଗୋଟିଏ ପରିବାର 5 ଜଣ ପାଳ ଛତୁ ଖାଇ ହଠାତ୍ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଇଘର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଲା ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ହଇଚଇ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ତାମିଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ଥଲାପତି ବିଜୟ। ରାଜନୀତିକୁ ଆଉ ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଅଭିନେତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ତାମିଲନାଡୁ ରାଜନୀତିରେ ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ କଳାକାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ ତାମିଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟ। ଏକାକୀ ଲଢ଼ିବେ ବିଜୟଙ୍କ ଦଳ ଟିଭିକେ। ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ସାଉଥ ସୁପରଷ୍ଟାର ରାଜନୀତିକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଛନ୍ତି। ପବନ କଲ୍ୟାଣ ଆନ୍ଧ୍ରର ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଗିଲଙ୍କ ଦ୍ୱିଶତକ ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ସର୍ବାଧିକ ଟେଷ୍ଟ ସ୍କୋର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍। ଚଳିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗିଲ୍ଙ୍କ ଐତିହାସିକ 269 ରନ୍ର ଇନିଂସ ବଳରେ ଘରୋଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 587 ରନ୍ର ବଡ଼ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିପାରିଛି।
ପରେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 100 ମିନିଟ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ପେସ୍ ବୋଲର ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଶେଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ 3 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 77 ରନ୍ କରିପାରିଛି। 7 ୱିକେଟ୍ରେ ବାକି ଥାଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବେ 510 ରନ୍ ପଛରେ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଘାନାର ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତା ତଥା ତାଙ୍କ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଶ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ଘାନାର ଜାତୀୟ ସମ୍ମାନ ଅଫିସର ଅଫ୍ ଦି ଅର୍ଡର ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟାର ଅଫ୍ ଘାନା ମିଳିଛି। ଗୁରୁବାର ଘାନାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜନ୍ ଡ୍ରାମିନି ମାହାମା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। 140 କୋଟି ଭାରତୀୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସମ୍ମାନକୁ ଭାରତର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷା, ଏହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ବିବିଧତା ତଥା ଘାନାର ଐତିହାସିକ ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରତି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି କମ୍ ପିଲା ଥିଲେ ବନ୍ଦ ହେବ କଲେଜ। ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା କଲେଜ ଏବଂ ଯେଉଁ କଲେଜରେ କମ୍ ପିଲା ଥିବେ ସେହି କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଅନୁଦାନପ୍ରାପ୍ତ ଘରୋଇ ପ୍ରଫେସନାଲ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା କୌଣସି କଲେଜରେ ଯଦି ନିୟମିତ ଭାବେ ପିଲା କମ୍ ରହୁଛନ୍ତି ସେହି କଲେଜକୁ ବନ୍ଦ ହେବ। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ କମିଟି HPCରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ ତେଲ ଯୋଗାଣ କଟକଣା ସ୍ଥଗିତ। ଜୁଲାଇ 1ରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ 10 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ପେଟ୍ରୋଲ ଗାଡ଼ି, 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ିକୁ ତେଲ ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଯେଉଁ କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନଜିନ୍ଦର ସିଂ ସିରସା ଏହି ମର୍ମରେ ସିକିମ୍ କମିଶନ ଫର ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ NPR କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି। ତେବେ ସବୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇନଥିବାରୁ ତେଲ ଯୋଗାଣ କଟକଣା ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଭଳି କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ହରିୟାଣା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ତଥା ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ନୋଏଡ଼ାକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଏଇଠି ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ନିହାତି ଭାବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।